اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان کے آخری عشرے میں میں بشیر شیخ آپ کا ہندنامہ کی اور سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریک کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ناظرین، ہم نے ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے ہمیں مومن کے گھر پیدا کیا اور قرآن مجید جیسی ہر راستے میں راہ بتانے والی مقدس کتاب دی۔ ناظرین، اللہ پر جس شخص کا توکل ہو اور وہ ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے کرے تو اس کو کامیابی انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ رمضان کے اس مقدس مہینے کی برکتیں سال کے 11 مہینے ہمارے ساتھ رہنے کے لیے قرآن کو اپنا مارگ درشک بنائیں اور ہمارا ہندنامہ چینل آپ سبسکرائب کریں۔ تو آئیے آج میں توفیق اسلم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں 28ویں پارے کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 28ویں پارے کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ مجادلہ آ رہی ہے جس کا معنی ہے جھگڑا کرنے والی۔ یقیناً اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں کرتی تھی اور اللہ کے پاس شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سنتا تھا۔ بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں تو وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک وہ ایک نامعقول بات اور ایک جھوٹ کہتے ہیں۔ جو لوگ بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ لازم ہے ایک غلام آزاد کرنا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ جو کوئی غلام نہ پائے تو وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھیں، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جس میں طاقت نہ ہو 60 مسکین کو کھانا کھلائیں۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 3 لوگوں میں سے کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 کرتے ہیں سرگوشی مگر چھٹا وہ ہوتا ہے۔ اس سے کم ہو یا زیادہ مگر جہاں کہیں وہ ہو ان کے ساتھ اللہ ہے۔ انہیں بتلا دے گا قیامت کے دن کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور سرکشی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، بلکہ تقویٰ و نیکی کی بات کرو۔ اللہ سے ڈرو جس کے پاس تمہیں جانا ہے۔ نجوہ یعنی کانا پوسی شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ایمان والوں کو غم دے۔ کسی چیز کا نقصان نہیں پہنچ سکتا مگر اللہ چاہے تو۔ مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجلسوں میں جگہ پیدا کرنے کے لیے کہا جائے تو جگہ پیدا کرو، اور اٹھ جانے کے لیے کہا جائے تو اٹھ جایا کرو۔ اللہ تمہارے درجے بلند کرے گا، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اے مومنو، جو تم رسول سے اکیلے میں بات کرنا چاہو تو بات کرنے سے پہلے صدقہ دے دو، مگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو پلٹے ان کی طرف جس پر اللہ کا عذاب ہوا اور غضب ہوا؟ وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں، وہ جھوٹ پر قسم کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت برا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ میں اور میرا رسول ہی سربلند ہو کر رہنے والے ہیں۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ اور آخرت کے دن پر، وہ کبھی ان لوگوں سے دوستی نہیں کر سکتے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہو، چاہے وہ ان کے باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، کنبے والے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو جما دیا ہے اور غیب سے ان کی مدد کی ہے، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ ہے اللہ کا گروہ، اور اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر، حشر یعنی اجتماع، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو زمین اور آسمان میں ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی اجتماع پر۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور نہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔
तो अल्लाह का गज़ब उन पर ऐसी जगह से आया जहां उनका गुमान भी न गया। उनके दिलों में अल्लाह ने रौब डाल दिया। वो अपने घर बर्बाद कर रहे हैं और अपने हाथों और मोमिनों के हाथों। ऐ दीदा बीना रखने वालों यानी आंखें रखने वालों, इबरत हासिल करो। इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और रसूल की मुखालिफत की। जो अल्लाह की मुखालिफत करे अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। जो दरख्तों के तने तुमने काटे या जिन्हें जड़ों पर कायम रहने दिया, ये अल्लाह के हुक्म से था ताकि नाफरमानों को रुसवा करे। और अल्लाह ने अपने रसूल को उनसे जो माल दिलवाया उन पर न तुमने घोड़े दौड़ाए और न ऊँट, बल्कि अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है मुसल्लत फरमा देता है। अल्लाह ने बस्तियों वालों से जो माल अपने रसूल को दिलाए वो अल्लाह, उसके रसूल, क़राबतदारों, यतीमों, मिस्किनों, मुसाफिरों के लिए हैं, ताकि दौलत तुम्हारे मालदारों ही में गर्दिश न करती रहे। रसूल जो तुम्हें दे दे ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ। अल्लाह से डरो, अल्लाह बहुत सज़ा देने वाला है। ये माल मोहताज मुहाजिरों के लिए भी हैं जो निकाले गए अपने घरों और अपने मालों से कि वह अल्लाह का फजल और रज़ा चाहते हैं। वो मदद करते हैं अल्लाह उसके रसूल की और वो सच्चे हैं। वो लोग जो ईमान लाकर मदीना में पहले से मुकीम हैं वो मोहब्बत करते हैं जिन्होंने उनकी तरफ हिजरत की, और जो मुहाजिरों को दिया गया अपने दिल में उसकी हाजत नहीं पाते और उन्हें तरजीह देते हैं अपनी जानों पर, ख्वाह उनको तंगी हो। जो बुख्ल से बचा लिया गया बस वो फलाह पा गया यानी कामयाब हो गया। जो उनके बाद आए कहते हैं हमारे रब हमें और हमारे भाइयों को बख्श दे जिन्होंने ईमान में हमसे सबकत की, हमारे दिलों में उनके लिए कोई कीना न होने दे। ऐ हमारे रब तू शफक़त करने वाला और रहम फरमाने वाला है। क्या तुमने देखा नहीं मुनाफिक अपने अहले किताब काफिर भाइयों से कहते हैं अगर तुम निकाले गए तो हम भी तुम्हारे साथ निकाले जाएंगे, तुम्हारे बारे में किसी की इताअत नहीं करेंगे, अगर लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो ये न निकलेंगे, लड़ाई हुई तो ये मदद न करेंगे, मदद करें तो पीठ फेर जाएंगे, फिर कहीं से उनकी मदद न होगी। यकीनन उनके दिल में अल्लाह से ज़्यादा तुम्हारा डर है। ऐसे लोग हैं कि समझ नहीं रखते। वो इकट्ठे होकर तुमसे न लड़ेंगे, बस्तियों में खिलाबंद होकर या दीवार के पीछे से। आपस में उनकी लड़ाई सख्त है, तुम उन्हें एक समझते हो लेकिन उनके दिल फटे हुए हैं, वो अक्ल नहीं रखते। उनका हाल शैतान जैसा है, इंसान से कहता है कि कुफ्र कर, जब वो कुफ्र करता है तो कहता है कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ और तेरा मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। बस दोनों का अंजाम ये होना है कि हमेशा आग में रहना है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और तुम में से हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। अल्लाह से डरो, अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। उन लोगों की तरह न हो जाओ जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उनका नफ्स उनसे भुला दिया। वो गुनहगार लोग हैं। दोज़ख में जाने वाले और जन्नत में जाने वाले बराबर नहीं हैं, जन्नत में जाने वाले ही कामयाब हैं। अगर ये कुरान हम किसी पहाड़ पे उतारते तो वो अल्लाह के खौफ से दबा जाता और फटा पड़ता। हम लोगों को मिसालें दे रहे हैं ताकि गौर फिक्र करें। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं, खुले छुपे का जानने वाला, बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला। वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह, निहायत पाक, सलामती देने वाला, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब, ज़बरदस्त और बड़ा ही होकर रहने वाला। अल्लाह पाक है उस शिर्क से जो ये करते हैं। वो अल्लाह खालिक है, ईजाद करने वाला, सूरत बनाने वाला। उसके लिए अच्छे नाम हैं, उसकी पाकी बयान करता है। जो कोई आसमान और ज़मीन में है वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। इसके बाद सूरे मुमतहना, मुमतहना यानी इम्तिहान, परीक्षा। अल्लाह तुम्हें मना नहीं करता उन लोगों से दोस्ती रखने के लिए जो तुमसे दीन के मामले में नहीं लड़े, न घरों से निकाला। इंसाफ करो, इंसाफ करने वालों के साथ अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह तुम्हें मना करता है उन लोगों से दोस्ती करने जो तुमसे लड़े, तुम्हें घरों से निकाला, तुम्हारे निकालने में मदद की। जो दोस्ती करे इनसे वही जालिम है। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे पास मोमिन महाजिर औरतें आएँ तो इनका इम्तिहान लो। अल्लाह खूब जानता है उनके ईमान को। अगर तुम जान लो कि वो मोमिन है तो काफिरों की तरफ वापस न करो, वो हलाल नहीं है काफिरों के लिए। उनके महर लौटा दो और कोई गुनाह नहीं कि तुम उनसे निकाह कर लो महर देकर। और तुम काफिर औरतों को अपने निकाह में न रखो, उनके महर वापस ले लो काफिरों से।
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ قتل کریں گی اولاد کو، نہ بہتان لائیں گی ہاتھ پاؤں سے گھڑ کر، نہ آپ کی نافرمانی کریں گی، ان سے بیعت لے لو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ صف ہے۔ صف یعنی جیسا ہم نماز میں باندھتے ہیں صف۔ تسبیح کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اے ایمان والوں، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ کہو وہ بات جو تم کرتے نہیں۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صفے بستہ ہو کر لڑتے ہیں، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تصدیق کرتا ہوں توریت کی اور بشارت دیتا ہوں میرے بعد آنے والے رسول کی جس کا نام احمد ہوگا، جب وہ واضح دلائل کے ساتھ آئے تو کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اپنا نور مکمل کرنے والا ہے چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناپسند ہو۔ اے ایمان والوں، میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تمہیں بڑے عذاب سے بچا سکے؟ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، پاک محل جنت میں ہمیشہ کے لیے، بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسری چیز جسے تم چاہتے ہو اللہ کی مدد اور قریب میں حاصل ہونے والی فتح، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار؟ حواریوں نے کہا تھا ہم ہیں مددگار اللہ کی۔ پس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے کفر کیا، سو ہم نے ان کے دشمنوں پر ایمان لانے والوں کی مدد کی، سو وہ غالب رہے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ جمعہ جو ہوتا ہے ہمارا 8 دن میں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، کمال درجہ پاک ہے، غالب اور حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے ایک رسول انہی میں سے بھیجا، وہ انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں سکھاتا ہے کتاب اور دانشمندی کی باتیں۔ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی بھی گمراہی میں تھے، اور دوسرے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تورات اٹھانے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں، بری مثال ہے ان کی، اللہ کی آیتیں جھٹلانے والوں کی۔ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ فرما دیں اے یہودیوں، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ دوست ہو اللہ کے، تو موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ فرما دیں بے شک جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یقیناً وہ تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے لوٹا دیے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے اور تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والوں، جب جمعہ کی نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف لپکو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور جب نماز پوری ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو خوب یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب وہ دیکھتے ہیں تجارت یا کھیل تماشا تو وہ اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، آپ کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے پاس بہتر ہے اس کھیل اور تجارت سے، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس کے بعد منافقون، یعنی وہ لوگ جو مسلمانوں میں رہ کے دھوکہ دیتے ہیں، منافق۔ جب یہ منافق آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے آپ اس کے رسول ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے قسموں کو اللہ کے لیے راستے سے روکنے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے۔
बहुत बुरा अमल है जो वो करते हैं। ये इसलिए कि वो ईमान लाए फिर इनकार किया, उनके दिलों पर मुहर लगी है और वो नहीं समझते। तुम इन्हें देखते हो तो उनके जिस्म तुम्हें खुशनुमा मालूम होते हैं, बात करते हैं तो ऐसे कि बस तुम सुनते रह जाओ। ये लकड़ी के कुंदे हैं जो दीवार में लगा दिए गए हैं, हर जोर की आवाज को अपने खिलाफ समझते हैं। ये दुश्मन हैं, इनसे बचो, अल्लाह गारत करे, कहां फिरे जाते हैं। जब उनसे कहा जाता है कि आओ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ मांगे, तो वो अपने सरों को झटकते हैं और रुक जाते हैं और घमंड करते हैं। बराबर है तुम उनके लिए बख्शिश की दुआ करो या न करो, अल्लाह उन्हें बख्शने वाला नहीं है। अल्लाह नाफरमानों को रास्ता नहीं बताता। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा न खर्च करो जो रसूल के पास है उन पर, ताकि वो मुंतशिर हो जाए। आसमान और जमीन के खजाने अल्लाह के हैं, मुनाफिक समझते नहीं हैं। वो कहते हैं अगर मदीने पहुंचो तो इज्जत वाला जलील को निकाल देगा, और इज्जत तो अल्लाह, रसूल और मोमिनों के लिए है। मुनाफिक नहीं जानते ऐ ईमान वालों, तुम्हारे माल और औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल न कर दें, और जो ऐसा करे वो घाटे में पड़ने वाला है। हमने तुम्हें जो दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए और तुम कहो ऐ मेरे रब मुझे मोहलत न दी कि मैं सदका करता और नेकोकारों में से हो जाता। और किसी नफ्स की मौत आती है तो अल्लाह ढील नहीं देता, अल्लाह बाखबर है जो तुम करते हो। इसके बाद है तगाबुन। तगाबुन के मानी है फायदा और नुकसान, यानी जीत और हार भी किया है लोगों ने, दोनों चीजें इसमें है। तगाबुन का दिन यानी जीत हार का काम, फायदे और नुकसान का दिन। आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया और तुम्हारी सूरत बनाई, और क्या हसीन सूरत बनाई। क्या तुम तक खबर पहुंची है जिन लोगों ने किफ्र किया, उन्होंने कैसा खिमियाजा भुगता है पहले, और कैसा दर्दनाक अजाब उनको हुआ है। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो तुम्हारी तरफ उतारा गया है। जिस क़ियामत के दिन अल्लाह जमा करेगा वो फायदे और नुकसान का दिन होगा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारी औलाद में तुम्हारे दुश्मन हैं, इनसे बचो, इनको माफ करो, टाल दो, बख्श दो, तो अल्लाह गफूर व रहीम है। जितना तुम्हारे बस में है अल्लाह से डरो, सुनो, इताअत करो और खर्च करो, तुम्हारे लिए बेहतर है। जो अपने नफ्स के बुख्ल से बचा बेशक वो कामयाब हो गया। फिर इसके बाद आती है सूरह तलाक। तलाक ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम औरतों को तलाक दो तो इद्दत पर दो, इन्हें घर से न निकालो मगर ये कि वो बदतमीजी करें। अल्लाह के हुदूद का पास रखो, शायद अल्लाह कोई सूरत पैदा कर दे। इद्दत की मुद्दत पहुंचे तो रोको या फिर अलग कर दो। दो गवाह बना लो, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालेगा और ऐसी जगह से रोजी देगा जहां गुमान भी न गया हो। जिन्हें हैज आना बंद हुआ हो या आया ही न हो, उनकी मुद्दत 3 महीने है, और हामिला औरत की मुद्दत बच्चा पैदा होने तक है। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करेगा। बीवियों के साथ अच्छा मामला करो अपनी हैसियत के मुताबिक। हामिला को तलाक दी गई हो तो वज़े हमल तक उसे नुफ़्खा दो, और बच्चे को दूध पिलाओ तो उसकी उजरत भी अदा करो। अल्लाह तुम्हें अंधेरे से रोशनी की तरफ लाता है। इसके बाद सूरह तहरीम है। तहरीम यानी हराम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल किया है उसे हराम क्यों ठहराते हो? अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ने तुम्हारी कसमों को कफ़ारा मुकर्रर किया है, यानी तुम उसको तोड़कर कफ़ारा दे सकते हो। कारसाज और हिकमत वाला है अल्लाह। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। सख्त फरिश्ते उस पर हैं जो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की, जो हुक्म दिया जाता है उसे पूरा करते हैं। ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह से तौबा करो, खालिस तौबा, सच्ची तौबा, तुम्हें जन्नतें अता करेगा, आखिरत में नूर अता करेगा। अल्लाह ने इनकार करने वालों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल दी है कि ये थी साले बंदों के साथ, लेकिन इन्होंने अपने शौहरों से खियानत की और फिर इन्हें कोई चीज़ अल्लाह के अजाब से न बचा सकी और दाखिल में जहन्नम में दाखिल कर दी गई। और मोमिनों को मिसाल दो फिरौन की बीवी से कि उसने कहा मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा और जालिम कौम से बचा। और दूसरी मिसाल इमरान की बेटी मरियम की है, अब जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की।
ہم نے اپنی روح اس میں پھونکی، اس نے تصدیق کی اپنے رب کی باتوں کی اور اللہ کی کتابوں کی، اور وہ بڑی فرما بردار تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔